Hi students, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the topic that is control of respiration. So respiration is a involuntary process. Even though it is involuntary, it is controlled by some centers. Those are present in our nervous system. So those are called as respiratory rhythm centers. So respiratory rhythm centers also called as rhythmicity centers. So actually the respiration is controlled by two types of procedures. One is nervous control, another one is chemical control. So nervous control contains three centers actually. So those three centers, in these three centers, two are present in the medulla oblongata, one is present in the pons sural. So how the nervous control is conducting rate of respiration, effect on rate of respiration అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి. సో ఫస్ట్ ద రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఏ ఇన్వాలంటరీ ప్రాసెస్ అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. బట్ రెస్పిరేటరీ రేట్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై సమ్ సెంటర్స్. వాట్ ఈస్ ద రెస్పిరేటరీ రేట్? దట్ మీన్స్ దోస్ రేట్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని రెస్పిరేటరీ రేట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో దట్ రెస్పిరేటరీ రేట్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ బై ది రిసెప్టర్స్. సో దోస్ రిసెప్టర్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ నర్వస్ రీజన్ ఉండేటువంటి సమ్ కెమికల్ కంట్రోల్ కూడా ఉంటుంది. అదేంటనేది ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి. సో టాపిక్ దట్ ఈస్ కెమికల్, దట్ ఈస్ నాట్ కెమికల్, కంట్రోల్ ఆఫ్ respiration. So how we can control respiration? Control of respiration. So how the respiration is controlled? First and foremost, that is nervous control. So nervous control. So nervous control enti anedi chuddam. The nervous system contains some centers. Those are called as respiratory, rhythmic or rhythm centers. Respiratory rhythmic centers అని మనకి మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటాలో టూ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ rhythmicity centers. Rhythmicity centers, రైట్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ అనేది మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్స్పిరేటరీ సెంటర్. ఇన్స్పిరేటరీ సెంటర్. సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. ఇన్స్పిరేటరీ సెంటర్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ది మెడుల్లా ఒబ్లాంగేట్. సో ఇది చూసుకున్నట్లయితే మన బాడీలో మెడుల్లా, మీ అందరికీ తెలుసు, బ్రెయిన్లో మెడుల్లా ఒబ్లాంగేటాలో ఈ యొక్క రెస్పిరేటరీ సెంటర్ అనేది, సో ఇన్స్పిరేటరీ సెంటర్ ఉంటుంది. సో హౌ ఇట్ వర్క్స్? సో ఇట్ ఈజ్ increases when it stimulates, it increases the rate of inspiration increase చేసిన automatic rate of respiration అని కూడా పెరిగినట్లు. సో when it stimulates, it increases the rate of inspiration. సో ఇట్లా స్టిమ్యులేట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుందనే చూద్దాం. సో స్టిమ్యులేట్ అవ్వగానే మెడుల్లా ఒబ్లాంగేట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్పిరేటరీ సెంటర్ స్టిమ్యులేట్ అవ్వగానే it increases or it stimulates the inspiratory muscles. Inspiratory muscles, so that in this way stimulate chese inspirate muscles stimulate aithe increasing of rate of inspiration rate అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇన్స్పిరేషన్ రేట్ పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్గా రెస్పిరేషన్ కూడా కండక్ట్ అవుతున్నట్టు, బాగా జరుగుతున్నట్లు లెక్క. సో ఇన్స్పిరేటరీ సెంటర్ ఈజ్ వన్ that is present in medulla oblongata. It stimulates the inspiratory muscles which are present in our respiratory system. So it increases the rate of inspiration. So one more center is there, that is opposite for this one, expiratory center. Expiratory center. It is also present in medulla oblongata. So medulla oblongata loni ee center kuda untundi. It is also respiratory rhythm center, medulla oblongata. It is present in medulla oblongata. So how it works అని చూస్తే this expiratory center normal అంటే inactive at the time of normal respiration. సో dormant అని చెప్తారు. సో it lies dormant during the normal breathing. నార్మల్ బ్రీతింగ్ అప్పుడు కామ్గా ఉంటుంది. It activates expiratory muscles at the time of exercise. ఎక్సర్సైజ్ జరిగినప్పుడు మన CO2 బాగా బాడీ నుంచి బయటకు పంపడం కోసం it activates that expiratory center. It is present in medulla oblongata. So it is quite calm at the time of normal breathing. So దాన్ని ఎలా చెప్తున్నాను అంటే calm or inactive
inactive at the time of నార్మల్ బ్రీతింగ్ అప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్యాక్టివ్. బట్ స్టిమ్యులేటెడ్ బై ఎక్సర్సైజెస్. సో ఎక్సర్సైజ్ జరిగేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇది స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. సో ఎక్సర్సైజ్ అప్పుడు స్టిమ్యులేట్ అయితే ఈ స్టిమ్యులేట్ బై ఎక్సర్సైజెస్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ యాక్టివేట్స్ ఎక్స్పిరేషన్. So then it activates the expiratory muscles of the respiratory system. Activates expiratory muscles of the respiratory system. So respiratory system యొక్క muscles ని expiratory muscles ని expiratory muscles activate అంటే automatically expiration బాగా కండక్ట్ అవుతుంది. So almost CO2 eliminated from the body at the time of active stage of this center, that is expiratory center. So exercise అప్పుడు లేదంటే ఏదైనా యాక్టివ్ కండిషన్ మనం యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బాగా పనిచేయడానికి పనికొస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెజెంట్ ఇన్ మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా. థర్డ్ మోస్ట్ సెంటర్ దట్ ఈస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ న్యూమోటాక్సిక్. ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ని మనం ఏం చెప్తాం ఈ సెంటర్ అంటే న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ అంటే. ఇక్కడ న్యూమో అంటే ఎయిర్ అని అర్థం. న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ నాట్ మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా, ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ పాన్స్ వెరోలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, పాన్స్ వెరోలి. సో బ్రెయిన్ స్టెమ్లో పార్ట్ పాన్స్ వెరోలి మీద ఇది ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ ఇట్ డస్ అని చూసుకున్నట్లయితే న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ rate of respiration. సో రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అంటే బోత్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్పిరేషన్ బాగా స్పీడప్ చేసేటువంటి ప్రొసీజర్ చూసుకుంటుంది. దెన్ డిక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్, నాట్ రేట్, దట్ ఈస్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్, ఇట్ ఈస్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్. ఇన్స్పిరేషన్ యొక్క డ్యూరేషన్ తగ్గిస్తుంది. డిక్రీజెస్ డ్యూరేషన్ of inspiration and reduces the depth of respiration. So respiration rate increase చేస్తుంది, inspiration యొక్క duration decrease చేస్తుంది, and reduces the depth of the respiration. These three functions are conducted by pneumotoxic center. So it is present in the pons nerve. So these are the three centers that are come under nervous control. So one is inspiratory center, it stimulates inspiratory muscles. Then expiratory center, it stimulates the expiratory muscles. Then pneumotoxic center, it is present in pons veroli. So P న్యూమోటాక్సిక్ కనుక ఇక్కడ పీ సైలెంట్ కదా, ఇక్కడ పాన్స్ వెరోలీలో ఉంటుందనేది మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ పాన్స్ వెరోలీ. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ స్టెమ్. సో ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ by decreases the duration of the inspiration and also reduces the depth of the respiration. So ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ త్రీ సెంటర్స్ rhythmicity centers అంటాం. These rhythmicity centers are present in, mostly two are present in medulla oblongata, remaining one is present in pons veroli. So nervous control కింద ఈ మూడు చెప్తాం. బట్ వాట్ ఆర్ కెమికల్ కంట్రోల్ అనేది ఏంటి అనేది చూస్తే there is a chemosensitive area present besides the respiratory rhythm center. సో రెస్పిరేటరీ రిథమ్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటాలో ఉన్నాయి. దోస్ రెస్పిరేటరీ రిథమ్ సెంటర్స్కి కొంచెం స్లైట్గా పైన సైడ్లో ఏముంటుందంటే కీమోసెన్సిటివ్ ఏరియా ఉంటుంది. సో ఆ కీమోసెన్సిటివ్ ఏరియా పనిచేసేదాన్ని మనం కెమికల్ కంట్రోల్ అంటాం. ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్, బట్ ఇంక్రీజెస్ అనొచ్చు, డిక్రీజెస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది సిచ్యువేషన్. సో ఇంక్రీజ్ చేసేటువంటి రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఎలా చేస్తుంది అనేది మనం దేని కింద డిస్కస్ చేస్తామంటే కెమికల్ కంట్రోల్గా చెప్తాం. దిస్ ఈజ్ నర్వస్ కంట్రోల్ అయితే then we will discuss chemical control, how the chemicals control the respiratory rate, not respiration. So indirect respiration rate అయితే direct respiration rate indirect respiration ని చెప్పుకోవచ్చు. సో సెకండ్ థింగ్ దట్ ఈస్ ద chemical control. సో ఏదో ఏరియా అంట. వాట్ ఈస్ దట్ ఏరియా? కీమోసెన్సిటివ్ ఏరియా. కీమో అంటే కెమికల్, సెన్సిటివ్ అంటే సెన్సిటివ్ టు ది కెమికల్స్. కీమోసెన్సిటివ్ ఏరియా ప్రెజెంట్ బిసైడ్ ది రెస్పిరేటరీ రిథమ్ సెంటర్. రిథమ్ సెంటర్ పక్కనే ఉండేటువంటి ఏరియా రెస్పిరేటరీ
రిథమ్ ఏరియా. సో ఈ కీమోసెన్సిటివ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఎలాంటి టైంలో యాక్టివేట్ అవుతుందని చూడండి. వెన్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంక్రీజెస్, CO2 అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ అనుకోండి, దిస్ CO2 ఫార్మ్స్ యాసిడ్ దట్ ఈస్ కార్బోనిక్ యాసిడ్. సో కార్బోనిక్ యాసిడ్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది బాడీలో. సో దిస్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ డిసోషియేట్స్ ఇంటూ H+ అండ్ ఆల్సో మనకు కావాల్సినటువంటి H+ గాను దెన్ CO2 గాను ఇది డిసోషియేట్. సో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రీజన్స్ ఏవైతున్నాయో ఇది డిసోసియేట్ అయిపోయింది. డిసోసియేట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా H+ అయాన్స్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో లేటర్ H+ అయాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే pH ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో H+ అయాన్స్ ఇంక్రీజింగ్ అనేది pH అండ్ డిక్రీజ్ అనేది దెర్ ఈజ్ ఏ కండిషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎసిడోసిస్కి దారితీస్తుంది. ఎసిడోసిస్ అంటాం. ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమంటారంటే ఎసిడోసిస్. సో ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ H+ అయాన్స్, డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ pH ఇన్ ది ఫ్లూయిడ్స్లో pH అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. So that situation is called as acidosis. When this acidosis happens, automatically this chemosensitive area activated. So chemosensitive area activate avagane, this chemosensitive area has some receptors. Receptors on the carotid artery and aorta. సో రెండింటి పైన సిస్టమిక్ ఆర్టరీ ఏదైతే కెరోటిడ్ ఆర్టరీ అండ్ అయోటస్ పైన ఏమున్నాయి రెస్పిరేటరీ రిసెప్టర్స్. సో కీమోసెన్సిటివ్ ఏరియాకి ఈ యొక్క ఏరియాస్ ఏవైతే ఇవి కనెక్టెడ్గా ఉన్నాయి. సో ఎసిడోసిస్ కండిషన్ రాగానే దీస్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్. సో ఇవి ఉన్నటువంటి యాక్టివేటెడ్ తర్వాత ఈ యొక్క ఏరియాని యాక్టివేట్ చేస్తాం. సో కీమోసెన్సిటివ్ ఏరియా వన్స్ యాక్టివేట్ అయితే దిస్ కీమోసెన్సిటివ్ ఏరియా ఇంక్రీజెస్ రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. సో రెస్పిరేషన్ రేట్ పెరిగిందంటే ఆటోమేటికలీ రెస్పిరేషన్ రేట్ పెరిగిందంటే ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ CO2 అనేది ఎక్కువైపోతుంది. సో బాడీ నుంచి ఏమి ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది? ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ CO2 ఫ్రమ్ ది బాడీ. సో బాడీ నుంచి CO2 ఎలిమినేట్ అవటం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో పార్షియల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతుందో బాడీ నుంచి ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. దట్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ కండక్టెడ్ బై ది కీమోసెన్సిటివ్ ఏరియా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కెమికల్ కంట్రోల్ అని చెప్తుంది. మరి వాట్ అబౌట్ PO2 అంటే ద కెమికల్ కంట్రోల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రెస్పిరేటరీ రిథమ్ సెంటర్ కానీ రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్లో కానీ మనకి ఆక్సిజన్ యొక్క సిగ్నిఫికెంట్ అనేది చాలా తక్కువ. సో పార్షియల్ ఆక్సిజన్ యొక్క రోల్ ఏదైతే ఉందో కానీ కెమికల్ కంట్రోల్ కావచ్చు, నర్వస్ కంట్రోల్ కావచ్చు, ద రోల్ ఆఫ్ పార్షియల్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ కంట్రోలింగ్లో అంతగా పార్షియల్ ఆక్సిజన్ అనేది రోల్ తీసుకోవట్లేదు. అందుకని PO2 ఈజ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అంటారు. PO2 role is insignificant in the control of respiration. So respiration అంటే respiration rate అని చెప్తాం ప్రతిసారి ఇంపార్టెంట్ respiration. So this is all about chemical control. So the respiration is controlled by two areas. One is nervous control, another one is a chemical control. Nervous control contains three centers. One is inspiratory center, another one is expiratory center, then pneumotaxic center. So chemical control is a center. Chemical control contains one area, that is chemosensitive area, which is present besides the respiratory rhythm center. So this respiratory rhythm center pakkana unnatuvanti chemosensitive area very sensitive to the carbon dioxide. So when increases of carbon dioxide, so there is a form of carbonic acid. This carbonic acid dissociates into H+ ions and carbon dioxide. So this H+ ions increases, automatically pH reduces. So pH reduces causes a state that is acidosis. This acidosis is prevented by the receptors. Those receptors send the signals to the chemosensitive area. Automatically that chemosensitive area increases rate of the respiration. When the increase of rate of respiration, the CO2 is eliminated from the body. So in that way the CO2 is eliminated from the body. So automatically that acidosis condition is reduces and automatically normal breathing happens. So this type of control is called as chemical control. The less significant of partial oxygen in the chemical control. Whatever the control of respiration, there is no significance in the significance for the PO2. So that is partial oxygen. So thank you for watching.